Hello everyone, myself Parshmita Sharma. Today I am going to start discovering the Harappan civilization. And if you are listening the audio, then make sure your book is with you. And let's start discovering the Harappan civilization. So we came to know about the Indus civilization or Indus Valley civilization only because the archaeologists or historians examined the remains of this civilization and tried to reconstruct its history. In simple words, we actually saw this civilization through the eyes of the archaeologist. When the civilization or urban culture fell into ruin, people gradually forgot all about them. But about millennia later, when man and woman began to settle here, found artifacts of Indus civilization which occasionally surfaced, washed off by floods or exposed by soil erosion or turned up while plowing or digging for treasure. And they did not know how these artifacts came in their habitat. Now see Cunningham's confusion. So the archaeologists who try to reconstruct history had to face so many problems in piecing together the parts of a particular civilization. And sometimes they misinterpret the sources they found. So the same was happened with Cunningham. At the mid of 19th century, the archaeologists preferred to use written documents, text or inscriptions to reconstruct a particular history. Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of India or ASI, had interested he also had interested or had interest in the archaeology of the early historic and later periods. His interest periods or study period covered from 6th century BCE, before Common Era, to 4th century CE or Common Era. He used accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the Indian subcontinent between the 4th and 7th centuries CE to locate early settlements. Cunningham, during his surveys, also found documented and translated inscriptions. But all his studies or surveys based specially on Chinese account. So when he found some Harappan artifacts, he did not realize how old these were because the Chinese pilgrims did not visit Harappan culture. A Harappan seal was given to Cunningham by an Englishman. At first, he examined the seal and unsuccessfully tried to place it with the time frame with which he was familiar. This was because he, like others, thought that Indian history began with the Gangetic Valley civilization in 6th century BC, and this Gangetic Valley civilization also known as second urbanization. So Indus Valley civilization is the first urbanization, known as first urbanization, and Gangetic Valley civilization is known as second urbanization. Okay, so because of this, Cunningham confused about this Harappan seal. Now see a new old civilization. Here, what is the meaning of a new old civilization? So it means the civilization of Harappa or Indus was old, but
it discovered newly in 20th century. Based on discoveries of Dayaram Sahni at Harappa and Rakhaldas Banerjee at Mohenjo-daro, Sir John Marshall of the Archaeological Survey of India announced in 1924 the discovery of a new civilization in the Indus Valley. These discoveries has pushed back the history of Indian culture to nearly 3000 BC. These excavations have proved the existence of a proud civilization in the Indus Valley. So, S.N. Roy wrote in the book The Story of Indian Archaeology. See, Marshall left India 3000 years older than he had found her. So found her mean they knew about only India's second urbanization, 6th century BC. And Indus Valley civilization was contemporary of Mesopotamian civilization. John Marshall's work period as Director General of the Archaeological Survey of India marked a major change in Indian archaeology. He was the first professional archaeologist to work in India with his working experience of Greece and Crete. Like Cunningham, he was too interested in spectacular or special finds, but he had equal interest to study the patterns of everyday life. Again, Marshall Doe, a professional archaeologist, he ignored the stratigraphy of Harappan site while excavating it. So here, stratigraphy is the study of layered materials, especially rock or soil, that were deposited over time. So see the figure 1.25, page number 20. The stratigraphy of a small mound in Harappa. So the basic law of stratigraphy is the law of superposition. Superposition, see, states that lower layers are older than the upper layers unless the sequence has been disturbed. Marshall actually tended to study or excavate regular horizontal units of a particular area or mound. But in the figure 1.25 we find the layers of the mound are not exactly horizontal. And when Marshall found or recovered artifacts from the same horizontal unit, he grouped together these artifacts. But actually, they were found at different stratigraphic layers. As a result, valuable information about the context of these finds was unrecoverable. আজি আমি চাওঁ হৰপ্পীয় সভ্যতাৰ আৱিষ্কাৰ। আমি যদি চাওঁ পুৰাতাত্ত্বিকসকলে হিন্দু সভ্যতা বা হৰপ্পীয় সভ্যতাৰ খনন কাৰ্যৰ ফলত যিখিনি তথ্য তেওঁলোকে আৱিষ্কাৰ কৰিছে সেই তথ্যসমূহ জোৰা লগাই এই হিন্দু সভ্যতাৰ ইতিহাস গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু আমি সহজ অৰ্থত চাবলৈ গ'লে তেওঁলোকে যিখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিছে সেইখিনিহে আমি জানো। মানে আমি পুৰাতত্ত্ববিদসকলৰ যোগেদিহে আমি এই হৰপ্পা বা হিন্দু সভ্যতাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।
এতিয়া কথাটো হ'ল পুৰাতত্ত্ববিদসকলেনো কেনেকৈ সেই সভ্যতা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। যেতিয়া হৰপ্পাৰ নগৰসমূহ বা সিন্ধু সভ্যতা লাহে লাহে অৱক্ষয় ঘটিল, মানুহেও এই সভ্যতাৰ বিষয়ে ক্ৰমাৎ পাহৰিবলৈ ধৰিলে। আৰু প্ৰায় 1000 বছৰ উকলি যোৱাৰ পাছত সেই স্থানত বেলেগ মানুহে যেতিয়া পুনৰ বসতি স্থাপন কৰে, তেতিয়া কেতিয়াবা খেতিৰ মাটি চহাওঁতে বা গুপ্ত সম্পদ বিচাৰি গাঁত খান্দোতে বা কেতিয়াবা ভূমিস্খলনৰ কাৰণে বা কেতিয়াবা বানপানীৰ ফলত কিছুমান হস্তনিৰ্মিত সঁজুলি হৰপ্পীয় সভ্যতাৰ কিছুমান হস্তনিৰ্মিত সঁজুলি উদ্ধাৰ হ'বলৈ ধৰিলে। কিন্তু সেই সঁজুলিসমূহ বা সেই হস্তনিৰ্মিত সম্পদসমূহ কেনেকৈনো সেই স্থানলৈ আহিলে, এই নতুন লোকসকলে ভাবি নাপালে। এতিয়া আমি চাওঁ কুনিংহামৰ বিভ্ৰান্তি। গতিকে পুৰাতত্ত্ববিদসকলে কোনো এটা সভ্যতা বা কোনো এটা ঘটনাৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। আৰু এই সমস্যাসমূহৰ বাবেই তেওঁলোকে কেতিয়াবা কিছুমান সভ্যতাৰ ইতিহাস ভুলকৈও ৰচনা কৰিবলগীয়া হৈছিল। গতিকে একেটা সমস্যাই কুনিংহামৰ লগতো ঘটিছিল। 19 শতিকাৰ মধ্যভাগত যেতিয়া খনন কাৰ্যসমূহ আৰম্ভ কৰা হৈছিল, তেতিয়া সেই সময়ৰ পুৰাতত্ত্ববিদসকলে বিশেষকৈ প্ৰাচীন সাহিত্য আৰু লিপিসমূহৰ ওপৰত বা লিপিসমূহক পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। সেই সময়ত কুনিংহাম আছিল ভাৰত চৰকাৰৰ পুৰাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বিভাগৰ প্ৰথম সঞ্চালক প্ৰধান। কুনিংহাম মুখ্যতঃ আগ্ৰহী আছিল খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ প্ৰায় 6ৰ পৰা খ্ৰীষ্টীয় 4ৰ্থ শতিকাৰ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী কালৰ পুৰাতাত্ত্বিক অধ্যয়নতহে। তেওঁ খ্ৰীষ্টীয় 4ৰ্থ শতিকাৰ পৰা 7ম শতিকাৰ ভিতৰত উপমহাদেশখনলৈ ভাৰতবৰ্ষলৈ বা ভাৰতীয় উপমহাদেশখনলৈ অহা চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভ্ৰমণকাৰীসকলে লিখা বিৱৰণসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰাচীন লোকালয়সমূহৰ অধ্যয়ন কৰিছিল। আৰু এনে অধ্যয়ন কৰি থাকোঁতে তেওঁ কিছুমান লিপি উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু সেই লিপিসমূহৰ লগতে সেই লিপিসমূহৰ ভাঙনিও তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিল। আৰু তাৰ উপৰিও কিছুমান অত্যন্ত সাংস্কৃতিক মূল্য থকা বস্তুবিলাকৰ উদ্ধাৰ কাৰ্যত তেওঁ অত্যধিক মনোনিৱেশ কৰিছিল। যিহেতু তেওঁ প্ৰাচীন চীনা বৌদ্ধ ভ্ৰমণকাৰীসকলৰ বিৱৰণসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁ লোকালয়সমূহ অধ্যয়ন কৰিছিল, তাতেই তেওঁৰ ভুলটো হৈ গৈছিল। কিয়নো হৰপ্পাক প্ৰাচীন ইতিহাসৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই বুলি চীনা পৰিব্ৰাজকসকলে জনা নাছিল আৰু সেই হেতুকে তেওঁলোক তালৈ অহাও নাছিল। আৰু কুনিংহামৰ অনুসন্ধান ঠাঁচতো হৰপ্পাই পৰিষ্কাৰভাৱে খাপ খাব পৰা নাছিল। সেইবাবে যদিও 19 শতিকাত তেওঁ হৰপ্পাৰ যথেষ্ট সা-সঁজুলি উদ্ধাৰ কৰিছিল বা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, তেওঁ সেইসমূহ কিমান পুৰণি হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে তেওঁ জনা নাছিল। এবাৰ এজন ইংৰাজ লোকে হৰপ্পাৰ এটা চিলমোহৰ কুনিংহামৰ দিছিল। আৰু কুনিংহামে সেই বস্তুটো প্ৰথমতে নিৰীক্ষণ কৰিছিল, কিন্তু তাৰ সময়সীমা তেওঁ জনা নাছিল আৰু তেওঁ ভুলভাৱে তেওঁৰ জ্ঞাত সময়ৰেখাত সেই বস্তুটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। কিয়নো কুনিংহামৰ দৰে বা আন বহুজন বুৰঞ্জীবিদৰ দৰে বা পুৰাতত্ত্ববিদৰ দৰে কুনিংহামেও গংগা উপত্যকাৰ প্ৰথম নগৰীসমূহ স্থাপিত হোৱাৰ কালৰে পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস আৰম্ভ হৈছিল বুলি ভাবিছিল। গতিকে তেওঁৰ এই ভুলটো হোৱাত কোনো আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাছিল। এতিয়া আমি চাওঁ এটা নব্য প্ৰাচীন সভ্যতা। নব্য প্ৰাচীন সভ্যতা বুলিলে কি বুজা?
ইয়াত নব্য প্ৰাচীন সভ্যতা বুলিলে হিন্দু সভ্যতাক বুজোৱা হৈছে যেহেতু হিন্দু সভ্যতাৰ সময়সীমাটো অত্যন্ত পুৰণি কিন্তু তাক বিংশ শতিকাত নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল সেইবাবে এই সভ্যতাক নব্য প্ৰাচীন সভ্যতা বুলি বুজোৱা হৈছে গতিকে আমি যদি চাওঁ দয়াৰাম সাহনী ৰাখাল দাস বেনাৰ্জী এই দুজন পুৰাতত্ত্ববিদ দয়াৰাম সাহনীয়ে হৰপ্পাত খনন কাৰ্য চলাইছিল আৰু ৰাখাল দাস বেনাৰ্জীয়ে মহেঞ্জোদাৰোত খনন কাৰ্য চলাইছিল আৰু তেওঁলোকে যিসমূহ বস্তু উদ্ধাৰ কৰিছিল সেইসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছাৰ জন মাৰ্শ্বেলে 1924 চনত সিন্ধু উপত্যকাত এটা নতুন সভ্যতাৰ সম্ভেদ পোৱা কথা সমগ্ৰ পৃথিৱীক অৱগত কৰিছিল আৰু এই আৱিষ্কাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসক 3000 বছৰ পুৰণি আৰু 3000 বছৰ পুৰণি বা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 3000 বছৰলৈ লৈ গৈছিল বা ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসক খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 3000 বৰ্ষলৈ লৈ গৈছিল আৰু এছ এন ৰায় এজন বুৰঞ্জীবিদে তেওঁ কৈছিল যে মাৰ্শ্বেলে ছাৰ জন মাৰ্শ্বেলে এতিয়া দেখা ভাৰতবৰ্ষখনতকৈ 3000 বছৰ অধিক বয়সীয়া ভাৰতবৰ্ষ এখন আমাক দি থৈ গ'ল আমাক মানে পৃথিৱীৰ লোকক দি থৈ গ'ল আৰু এতিয়া সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে জানিলে যে অকল মাত্ৰ এটা সভ্যতা আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই সিন্ধু উপত্যকাত সেই সভ্যতা মেছ'পটেমিয়া সভ্যতাৰ সমকালীন সভ্যতা প্ৰকৃতপক্ষে মাৰ্শ্বেলে পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা ভাৰতবৰ্ষৰ দিছিল বা তেওঁ আছিল ভাৰতত কাম কৰা প্ৰথমজন বৃত্তিধাৰী পুৰাতত্ত্ববিদ আৰু তেওঁ গ্ৰীচ আৰু ক্ৰিটৰ খনন কাৰ্যৰ যিখিনি তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আছিল সেই অভিজ্ঞতাসমূহ তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত হাতে কামে প্ৰয়োগ কৰিছিল কুনিংহামৰ দৰে তেওঁ দৰ্শনীয় বস্তু বা সাংস্কৃতিক মাত্ৰ থকা বস্তু বা বৈশিষ্ট্য থকা বস্তুৰ বিষয়ে তেওঁ জানিবলৈ উৎসুক আছিল কিন্তু সমানে তেওঁ দৈনন্দিন জীৱনৰ কিছুমান সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য অধ্যয়নটো তেওঁ সমানে উৎসুক আছিল বা গুৰুত্ব দিছিল কিন্তু তেওঁ যদিও প্ৰথমজন বৃত্তিধাৰী পুৰাতত্ত্ব আছিল বা তেওঁ যদিও বৃত্তিধাৰী পুৰাতত্ত্ববিদ আছিল তেওঁ কিছুমান ভুল কৰিছিল ভুলখিনি আমি চাওঁ যে তেওঁ বিজ্ঞানৰ যিটো স্তৰ বিন্যাস বিজ্ঞান বুলি আমি কওঁ তেওঁ যেতিয়া হৰপ্পাত খনন কাৰ্য চলাইছিল তেওঁ এই স্তৰ বিন্যাস বিজ্ঞানক আওকাণ কৰিছিল স্তৰ বিন্যাস বিজ্ঞান হ'ল কোনো এটা মাটিৰ স্তূপ বা তাত গোট খোৱা কোনো এটুকুৰা ঠাইত মাটিৰ ওপৰত বছৰ বছৰ ধৰি পৰি থকা নতুন নতুন কিছুমান স্তৰ আৰু এই স্তৰ বা এইটো আমি ইংৰাজীত ষ্ট্ৰেটিগ্ৰাফি বুলি কওঁ বা স্তৰ বিন্যাস বিজ্ঞান বুলি কওঁ বা ষ্ট্ৰেটিগ্ৰাফি বুলি কওঁ এইটোৱে বুজায় যে আটাইতকৈ তলৰ যিটো স্তৰ আছিলে সেই স্তৰটো আটাইতকৈ পুৰণা আৰু ওপৰৰ স্তৰবোৰ ক্ৰমান্বয়ে নতুন স্তৰলৈ ৰূপান্তৰিত হয় বা নতুন স্তৰ হিচাপে আমি চাবলৈ বা দেখিবলৈ পাওঁ নতুন স্তৰ বোলা হয় আনহাতে তেওঁ কি কৰিছিল সমমানৰ কিছুমান নিয়মিত কাৰিকৰী গোটসমূহৰ লগত খনন কাৰ্য চলাবলৈ মন কৰিছিল আৰু সেই খনন কাৰ্য তেওঁ চলাই থাকোঁতে এই স্তৰ বিন্যাস বিজ্ঞানক তেওঁ আওকাণ কৰি গৈছিল আৰু আদিৰ পৰা অন্তলৈকে তেওঁ জাবৰ জোথৰ স্তম্ভবোৰৰ পৰা যিখিনি তেওঁ বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সেই বস্তুসমূহ তেওঁ একেটা স্তৰতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল আমি যদি নক্সা 1.25খন আমি চাওঁ পেজ নম্বৰ 20 পেজ নম্বৰ 20 আমি যদি এই নক্সাখন চাওঁ আমি বুজি পাম যে এই ক্ষুদ্ৰ স্তূপৰ স্তৰ বিন্যাসৰ ছবিখন যদি আমি চাওঁ বুজি পাওঁ যে ইয়াৰ স্তৰসমূহ সমমানৰ নহয় মানে ইয়াৰ স্তৰসমূহ সমান নহয় গতিকে তেওঁ যেতিয়া এই স্তৰসমূহৰ পৰা বস্তুসমূহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তেওঁ বিভিন্ন ভূস্তৰত পালেও এই সঁজুলিসমূহ একেলগে থুপীকৃত কৰিছিল আৰু ফলস্বৰূপে এইবোৰৰ যিবোৰ
আগৰ বা আনুষাংগিক যিবিলাকৰ তাৰ পৰা আমি কিছুমান ইনফৰমেশ্যন পাওঁ বা এই বৃত্তান্তসমূহ পাওঁ সেই বৃত্তান্তসমূহ কি হৈছিলে যথেষ্ট আমি তাৰ ভ্যালুয়েবল ইনফৰমেশ্যনটোত পোৱা যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিলে গতিকে কোনো এটা স্তূপ খনন কাৰ্য চলাওঁতে এই স্তৰ বিন্যাসৰ যিটো বিজ্ঞান বা স্ট্ৰেটিগ্ৰাফিক ল বুলি কোৱা হয় সেই স্ট্ৰেটিগ্ৰাফিক ল অৰ স্ট্ৰেটিগ্ৰাফি ষ্টাডিটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় যিটো মাৰ্চেলে আওকাণ কৰিছিল আৰু আওকাণ কৰাৰ বাবে তাৰ পৰা আমি যথেষ্ট পৰিমাণে যিখিনি আমাৰ জানিবলগীয়া কথা আছিল হৰপ্পা বা হিন্দু সভ্যতাৰ বিষয়ে সেইখিনি হেৰাই গৈছিল বা কোনো কালে সেইখিনি আৰু উদ্ধাৰ হয়তো নহ'ব গতিকে ক্লাছটো ইয়াতে শেষ হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি নতুন প্ৰযুক্তি কৌশল আৰু প্ৰশ্নসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম